آقا رمضان شریف کا مہینہ تھا. بے شک ہر بات ذمہ داری سے ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. کون سا مہینہ تھا بولو؟ رمضان کا. دن تھا جمعے کا. بے شک. نبی منبر شریف پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. بے شک. آمنہ کے لال نے ایک قدم رکھا, رک گئے. رکنے کے بعد بولے آمین. کیا بولے؟ آمین. نبی نے منبر شریف کے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا, پھر رک گئے, پھر بولے آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, پھر بولے آمین. بے شک. صحابہ نے سوچا اس سے پہلے تو نبی نے کبھی آمین نہیں کہا, کتنی مرتبہ منبر شریف پر گئے, مگر آج آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ پوچھنا چاہ رہے تھے مگر نماز کا ٹائم, چلو نماز کے بعد پوچھیں گے. نماز ہو گئی, سلام پھیر لیا, لوگوں نے اپنے انداز میں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. میرے نبی بولے لگتا ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہو. کہاں آقا آج ہم نے دیکھی ہے, آج ہم نے نئی چیز دیکھی ہے. کہا کیا نئی چیز دیکھی ہے؟ کہا آقا بیٹا او میرے لال موبائل بند کر لو نا, میں اپنے موبائل بند کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ ہاں توجہ رکھو, کوئی بات نہیں, ہمارا ہی بچہ وہ, توجہ رکھو. اگر ہم ہی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ توجہ رکھو بیٹا, دھیان رکھو میرے لال. اللہ اللہ. صحابہ نے عرض کیا آقا ہم پوچھنا چاہتے ہیں, نئی بات سامنے آ گئی. کہا کیا سامنے آئی؟ کہا آقا پچھلے جمعے کو آپ منبر پر تشریف لے گئے, اس سے پچھلے کتنی مرتبہ, مگر آپ نے کبھی آمین نہیں کہا. پہلی مرتبہ آپ نے آمین کہا. کیا منبر پہ اگر چڑھو تو آمین کہنے کا حکم آ گیا یا کیا معاملہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا او میرے جانثارو, چاہنے والوں, کلمہ پڑھنے والوں, میں حضرت جبریل کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا. سبحان اللہ. کس کی دعا پر بولو؟ حضرت جبریل کی. تمام صحابہ, جبریل کو ہم نے نہیں دیکھا, آقا جبریل دعا کر رہے تھے. کہا جی. تو اس پہ آمین کہا جی. اب دل ہی دل میں یہ ہو رہا پتہ نہیں جبریل نے دعا کیا کی جو نبی آمین کہہ رہے تھے. اگر اجازت ہو تو دعا بتا دوں کیا کی تھی, سننا چاہ رہے ہو؟ جی جی. صحابہ نے عرض کی آقا وہ دعا کیا تھی ذرا بتا دے. میرے نبی نے فرمایا جبریل دعا کر رہے تھے, میں آمین کہہ رہا تھا. اگر تم بھی اس دعا پہ عمل کرو اور آمین کہو تو میں یہ دعا بتاؤں ورنہ روک کے لے جاؤں. اب بولو کیا ارادہ؟ بتائیے حضرت. آمین کہو گے اور عمل کرو گے انشاءاللہ. میرے نبی نے فرمایا جیسے ہی میں منبر شریف پہ چڑھا اور میں نے پہلا قدم رکھا, رمضان کا مہینہ, حضرت جبریل آ گئے اور دعا کرنے لگے مولا تیرے بندوں میں سے, ایمان والوں میں سے اگر کوئی ماں باپ کو پالے اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پائے وہ ہلاک ہو جائے. کہا میں جبریل کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا. جبریل کی دعا اور نبی کی آمین. بے شک. اگر کوئی ماں باپ کو پالے اور پھر ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. نبی نے کہا آمین. اب ذرا گریبان میں جھانکو, اپنے آپ کو دیکھو, کون کون ایسا جو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرتا ہے؟
बेशक आप कहेंगे माँ बाप की खिदमत करके कैसे जन्नत हासिल हो जाएगी? एक हदीस ऐसी पढ़ूंगा कि मुंह को कलेजा आ जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, तवज्जो रखना, मेरे उम्मतियों में 3 तरह के लोग ऐसे हैं, अगर नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे, नात पढ़े, निजामत करे, कोई भी इबादत करे, काबिल कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग, हदीस भी सुन लो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ वजल सर्फ़न वला अदला, आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी तरह के बोलो? 3 तरह के लोग। इजाजत हो तो तीनों की फहरिस्त खोलूं? बेशक सुनना चाह रहे हो? बेशक सुनना चाहिए। अरे यार, हम लोग हंसी मजाक करते करते जिंदगी गुजार, कम से कम ये देखो दीन इस्लाम है क्या। बेशक हक, बातें तो पता चलनी चाहिए। बेशक हाजी साहब, नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग। अल्लाह, अब हदीस टटोलो, ढूंढो, पढ़ो, तब जाके पता चलेगा। बेशक बहुत पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे, चोरी करने के बाद पाक साफ हो गया, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी। कोई शराब पी ले, अल्लाह ना करे ऐसा, बेशक मान लो अगर उसने पी ली और नशे से बाहर हो गया, कपड़े पाक साफ है, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े, उसकी नमाज हो जाएगी। बेशक। फिर कौन सा इतना बड़ा पापी है जो नमाज पढ़े तो नमाज कबूल ही नहीं? कौन सा इतना बड़ा मुजरिम है? कौन सा इतना बड़ा बदकार इंसान है? और प्यारे, मेरी बात गलत हो सकती है मगर नबी की गलत हो सकती है। बेशक हक है हजरत, हक है। बोलो ना, हक नबी की गलत हो सकती है क्या? सब- नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग, फहरिस्त बनाओ। नंबर 1, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो कौन है? आका फरमाते हैं दिल की तख्ती पे नोट कर लो। ओ समूदिया के गयूर मुसलमानों सुनो, यहां से नोट करके लेके जाना और आज से तौबा करके जाना, ताकि तुम्हारा आना मेरा आना कबूल हो जाए। नंबर 1, जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन? आका फरमाते हैं अला कुल वालिदै। नबी फरमाते हैं वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है। हक है। बेशक बेशक अब चाहे वो मौलाना हो या हाफिज हो या इमाम साहब हो या कारी साहब हो, बेशक कोई भी हो, और अगर कोई गलत बात साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। समझे? जो बात कह के जाता हूं बड़ी जिम्मेदारी से। बेशक हजरत। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप उससे नाराज है, तो उसकी इबादतें बेकार है। बेशक कुछ लोग होते हैं ना, नमाज भी खूब पढ़ते हैं, रोजे भी खूब रखते हैं, बाद हाफिज भी ऐसे ही, बहुत सब कुछ करते हैं, मगर माँ को नहीं देखते, बाप को नहीं देखते। बेशक माँ बाप नाराज है। मैंने वो पॉइंट की बात उठा दी, बेशक और या तो हदीस, अल्लाह बरकते फरमाए, या तो हदीस या फिर कुरान की आयत सबूत में पेश करूंगा। कोई भी बात फुसफुसी कह के नहीं जाऊंगा। एक बात बताऊं, ये समूदी ही है ना? अच्छा, धनपुर शादरा, हाँ, अच्छा, धनपुर शादरा। अच्छा, प्रधान जी आप ही हैं?
माशाल्लाह मेरी बात हुई, अखलाक बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरी तो आदत थी एक लड़का और वो अशफाक, वो कौन से देखो कहाँ है वो देख तो लो, आजा हाँ बैठ जाओ, अल्लाह बरकत फरमा। तो इन्होंने प्रोग्राम की तारीख ली, मैं उड़ीसा में था गालिबन, तो फिर मैंने प्रधान जी को बताया ऐसे ऐसे मुझे एक देखने जाना वहाँ से, फिर मुझे आना, मैं अपने टाइम पे आ गया था। बहरहाल चलो अल्लाह सलामत रखे, बात वहीं पे पहुँचो, एक एक बात को क्लियर करो और आगे बढ़ो। बेशक माशाल्लाह नवाब साहब ने बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ी, अल्लाह और बरकत फरमाए, और इमाम साहब को भी थोड़ा ही वक्त मिला, वही बंदा जो आया था वही नहीं छोड़ रहा मैं को। तो बहरहाल चलिए कोई बात नहीं, घर वाले मेज़बान थोड़ा कम खाते हैं या बाद में खाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, सब्र करना। हज़रत को भी मौका नहीं मिला, इस्माइल साहब इन्होंने कुछ पढ़ा शायद, हाँ पढ़ा होगा। बहरहाल अल्लाह सब के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। और एक काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे मदरसा बना है आयशा लिल बनात हैं, जामिया आयशा लिल बनात, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला बहुत बड़ा काम है, दीन का काम है, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। चलो जहन में रखना, एक एक बात को टच करेंगे, पकड़ेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेशक अब समझो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जलसा, ये तकरीर, नात, सारी चीज़ काय पे रुकी हुई है?